Yes. Is screen visible now? Hello. Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Fine. Okay. So now we will move to file handling, the last chapter from the syllabus. Right. In last lecture, we have gone through the file handling. What are the prerequisite? Prerequisite in the sense what? What all the libraries we need to require to execute the file handling operations. So those we have seen: iStream, FStream, then we have IOStream, FStreams, right? And we found some like the is a relationship between those header files, so that we can have access to the object like C in and C out. Okay, this part we have seen in the last lecture. Basically, it was the theoretical part. Now today we are going to look for some programming based on the file handling. Okay, just give me a minute. I need to connect my device. Just give me a minute. Okay, so now we are going to learn here. See, what all modes we have seen in last lecture about file. फाईलचे आपण कुठले मोड बघितलेत लास्ट लेक्चरला? Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, now tell me, what are the different modes we have seen for file handling? फाइल साठी आपण कुठले मोड बघितलेत? If you don't remember, just try to like summarize. Right click on any of the document, go to the properties, go to the security. In security, here you will find some permissions. And what are those? Like read, write. This read and execute is nothing but again it's a write permission. Okay, modify, it also come under this write permission. Okay, so basically we have two only, read and write mode of the files. Okay, also along with read and write we have append mode. Okay, append is, that means we have something in the file and we wish to add something more into that file. Okay, so that so this mode we called it as append, APPEND, append mode. Okay, but basically we have two modes, read and write. For read, the file existence must be there, the file already असायलाच पाहिजे तर ते तुम्ही read करू शकता. For write, if file is not exist, we can create a new file and we can edit into that new file. Write mode मध्ये जर फाइल ऑलरेडी क्रिएट नसेल तर तुम्ही क्रिएट करू शकता आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही जे कंटेंट्स आहेत ऍड करू शकता. बट ज्यावेळेस तुम्हाला फाईल रीड करायची असेल तर ती फाईल ही त्या सिस्टम मध्ये असायलाच पाहिजे. ओके, सो दीज आर टू मेजर मोड्स इन द these are two modes in the file handling. Okay, now we will start with actual program. Okay, so see, with this program IZ online compiler, I tried but I unable to get execute the file handling related all the operations over here. So that we move towards this online GDB. Okay, online GDB compiler. I'm going to share you the link, but before this we will have one program, we will discuss it
and then I'm going to share you the link for the implementation. Okay, what you need to do here, you need to do the observation for let's say 1 or 2 minutes to write a complete code. Okay, see, as I have mentioned here, iOS stream, I need to mention one more here as the header file yep stream. Okay, what I'm going to do, I will write it here, reading the contents from file. Okay, एक फाइल आहे आणि त्याच्यामधून मी काय करतोय, कंटेंट रीड करतोय. Okay, so here what I have mentioned, reading the content from the file. Okay, आता त्याच्यासाठी काय काय करायला लागेल. So for that I need to have the headers, input stream and output for file handling f stream. IO stream for input, and here f is for file stream. Okay, so both I have included. The next one is namespace. Here I am having, now I'm going to write a logic to read the content from the file. Okay, so here what is the syntax? File stream, then your file name, okay. Now this what, file name is an object of now this file stream. Okay, I will explain all the steps. I'll first finish the code. Okay, so that in one go I can explain you all the code. Open method, it will open the file. Okay, let's say I will use now sample, and the mode I kept, yes, 4 dots. Let's say to read I have in, and to write I have out. Okay, if you remember in the last lecture. Okay, so here if this is for file not found, file name, what it should print, it should print file not exist. आणि जर फाईल सापडली तर काय करा, रीड करा. Okay, now to read a file, to read the content from the file. Okay, to read the content from the file I need to, आता फाईल मधले कंटेंट जर तुम्हाला रीड करायचे असतील तर ते इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कॅरेक्टर्स. ओके, तर ते प्रत्येक कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर तुम्हाला काय करायला लागेल, रीड करून घ्यायला लागेल. सो दॅट आय एम युजिंग हिअर वन मोर व्हेरिएबल ॲज लेट्स से, ओके, आय विल यूज एक्स, and I will use the one loop here. जितके काही कॅरेक्टर्स आहेत त्या फाईल मध्ये, बरोबर, म्हणजेच काय, हिअर आय एम गोइंग टू मेक इट ॲज अ ट्रू. 1 दिला म्हणजे काय झालं, ट्रू. आता हा लूप कधीपर्यंत ट्रू असेल, जोपर्यंत त्या लूपमध्ये काय आहेत तुमचे कॅरेक्टर्स आहेत. फाईल नेम, आणि फाईल नेम कशामध्ये घेऊ, ओके, फाईल नेम एक्स. जोपर्यंत ह्या एक्स कॅरेक्टर कशातले, ह्या फाईल नेम मधले जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत ही कंडिशन काय असणार आहे, ट्रू असणार आहे. ओके, इफ it reads to end of file name dot end of file, that means EOF, there is a inbuilt function जे लास्टच्या कॅरेक्टरला जाईल तुमच्या त्या फाईलच्या. if it goes to this, then my loop should get break and it should print all characters. okay, जे तुम्ही फाईल इनपुट करून घेतलेत ते तुम्ही सगळे काय करताय, डिस्प्ले करताय. ओके, and here I need to close that file.
Okay. Okay, I'll run the code. See, what it gives me a message. Hello. इथे तुम्हाला मेसेज दिसतोय का खाली? Yes, sir. What is that message? File not File not exist. हा, मी आत्ता मगाशी सांगताना काय सांगितलं तुम्हाला ह्या दोन मोड मध्ये? इथे गेलो मी, प्रॉपर्टीज, सिक्युरिटी. हा, मी इथे तुम्हाला एक आत्ता एक सेंटेन्स सांगितलं. काय सेंटेन्स होते ते सांगा मला रीड मोड साठी. Yes, who will tell me? Come on. आत्ता सांगितले मी. Just now I told you. We discuss about read and write, both mode. So there is prerequisite. Prerequisite म्हणजे काय? की रीड करायच्या आधी काहीतरी पाहिजे. बरोबर. So there is prerequisite that I told you already. Just try to recall. Okay, you can put your answer in the chat box. Don't worry whether it is correct or wrong. Okay, don't worry. You just keep your answer in the chat box. Yes, do it fast. Anyone? Hello? Am I audible? Hello? Am I audible? Yes, sir. So what is the prerequisite for it? मी रीड करण्यासाठी रिक्विजिट काय सांगितली की ती फाईल ऑलरेडी तयार पाहिजे. बरोबर का? हॅलो, सांगितलं होतं का मी हे? हॅलो, आठवणची सी, जर ही फाईलच नसेल तर त्या फाईल मधलं मी काही वाचू शकत नाही. ओके, दिस इज देअर विथ दिस रीड मोड. मी इथे परत जातो. ह्या रीड मोड साठी बेसिक कंडिशन काय आहे की ती फाईल ऑलरेडी तयार पाहिजे. जर फाईलच तयार नसेल तर तुम्ही त्याच्यातलं रीड करू शकत नाही. बरोबर, म्हणजे ती फाईल तुमच्याकडे एक्झिस्टिंग मध्ये कुठेतरी पाहिजे. जर तुम्ही ऑनलाईन करत असाल तर ऑनलाईन सर्व्हरला तरी ती पाहिजे. जर तुम्ही ऑफलाईन करत असाल तर ऑफलाईनला सर्व्हरला तरी किंवा तुमच्या सिस्टमला तरी ती पाहिजे. दिस इज व्हॉट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर रीड मोड. ज्यावेळेस तुम्ही रीड ऑपरेशन करणार आहात फाईल हँडलिंग मध्ये, त्याच्यासाठी बेसिक रिक्वायरमेंट काय आहे की ती फाईल तुमच्या सिस्टीमवरती किंवा तुमच्या लोकल सर्व्हरवरती एक्झिस्टिंग मध्ये पाहिजे. If the file is not present in your system or in the local server, so you cannot access or your code for file reading will not be work. As like here it gives me the message file not exist. Okay, now we will discuss. See, I'll try to go with line by line. Okay, म्हणून आता याचा आन्सर काय आले, आता ही सॅम्पल नावाची फाईलच नाहीये इथे कुठे. हा जो काही तुमचा UI आहे, UI म्हणजे युजर इंटरफेस, म्हणजे ज्याच्यावरती तुम्ही आता सध्या बघताय, तर याच्यावरती कुठेही तुम्हाला सॅम्पल या नावाची फाईल दिसणार नाही. ॲज द सॅम्पल फाईल इज नॉट देअर, सो व्हॉट इट गिव्स, ही कंडिशन काय झाली, ट्रू झाली. नॉट इक्वल टू फाईल नेम, म्हणजे ही फाईल नाही, ही कंडिशन काय झाली, ट्रू झाली. अँड व्हेन द कंडिशन इज ट्रू इट विल प्रिंट फाईल नॉट एक्झिस्ट. आणि जर ही फाईल असेल तर काय होईल, इट विल गो अँड रीड द कंटेंट. तो काय करेल, त्या फाईल मधले कंटेंट रीड करेल. पण त्याच्या आधी आपण बघूयात की हाऊ इट वर्क्स. सी, here we have iostream library.
which is responsible for the input and output of streams. In the next, we also have this library as fstream, which is responsible for handling files. हे इनपुट आणि आउटपुट ऑपरेशन साठी आहे आणि हे कशासाठी तुमचं फाईल हँडलिंग ऑपरेशन साठी किंवा फाईलच्या ऑपरेशन साठी. ओके, फॉर दिस रिझन these two library files are added into the program. Now here we have created an object. हा काय तुमचा हा क्लास आहे, तो कशातून घेतलाय तुम्ही ह्या fstream या हेडर फाईल मधून, आणि त्या क्लासचा इथे काय केलं मी ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय. ऑब्जेक्टचं नाव काय आहे तुमचं आता फाईल नेम. ओके, नाव based on this created object I am going to use one method. ह्या ऑब्जेक्टची ह्या फाईल स्ट्रीम या क्लास मधली काय करतोय मी मेथड यूज करतोय. त्या मेथडचं नाव काय आहे ओपन फंक्शन टू क्रिएट अ न्यू फाईल or to read the content from the file. आता ह्याचं सिंटॅक्स कसं आहे. ओके, आय विल राईट हिअर सिंटॅक्स फॉर दिस. फाईल नेम का, तर मी इथे ते ऑब्जेक्ट म्हणून घेतलंय बरोबर. इथे तुम्ही कुठलंही नाव घ्या, पण फॉर सिम्प्लिसिटी आय हॅव टेकन द फाईल नेम ॲज अ ऑब्जेक्ट. इथे तुम्ही ऑब्जेक्टला कुठलंही नाव देऊ शकता, बट कंडिशन इज व्हॉट, यू नीड टू यूज दॅट ऑब्जेक्ट डॉट ओपन. ओके, आता याचं सिंटॅक्स काय, डॉट ओपन, and for open what you need to have, you need to pass two parameters. इथे तुम्हाला दोन पॅरामीटर पास करायला लागतात. त्याच्यामध्ये पहिल्या पॅरामीटरची व्हॅल्यू काय असते, पहिल्या पॅरामीटरची व्हॅल्यू आहे फाईल नेम, जी तुमची ऍक्च्युअल फाईल असणार आहे ती तुमचे हे फर्स्ट आर्ग्युमेंट आहे फाईल नेम. आणि दुसरा आर्ग्युमेंट काय असते तुमचं मोड. आता मोड म्हणजे काय की तुम्हाला फाईल रीड करायची का त्या फाईलमध्ये कंटेंट राईट करायचे. जर तुम्हाला रीड करायचे असेल तर त्याच्यासाठी काय करायला लागेल, इथे मी लिहितो iOS स्कोप इन म्हणजे काय तुम्ही रीड करताय. जर तुम्ही असं लिहिलं iOS आउट, याचं मिनिंग काय झालं, तुम्ही ती फाईल राईट मोड मध्ये ओपन केली आहे. ओके, दिस इज द मिनिंग फॉर रीडिंग द फाईल अँड दिस इज द मिनिंग फॉर रायटिंग टू द फाईल. आउट म्हणजे तुम्ही फाईल राईट मोड मध्ये ओपन केली आहे, इन म्हणजे फाईल तुम्ही रीड मोड मध्ये ओपन केली आहे. सो दिस इज व्हॉट द सिंटॅक्स फॉर रायटिंग दिस ओपन फंक्शन. ऑब्जेक्ट डॉट ओपन अँड इट नीड टू पास टू पॅरामीटर्स. ह्याला दोन पॅरामीटर पास करायला लागतात. त्याच्यातलं पहिलं पॅरामीटर आहे ते तुमचे फाईलचं नाव आणि दुसरं पॅरामीटर आहे ते मोड. तुम्ही फाईल कुठल्या मोड मध्ये ओपन करताय, रीड करण्यासाठी ओपन करताय की राईट करण्यासाठी ओपन करताय. ॲज पर माय प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आय एम गोइंग टू यूज द रीड मोड. तर रीड मोड कुठला आहे याच्यासाठी मला हे यूज करायला लागेल. जर मला फाईल एडिट करण्यासाठी म्हणजे राईट करण्यासाठी यूज करायची असेल तर इथे इन्स्टेड ऑफ इन आय विल राईट आउट. ओके, इथपर्यंत समजलं का. ओके, आता या स्टेप नंतर हे काय झालं तुमचं, ती फाईल ओपन झाली. इट मे बी देअर इन द रीड ऑर राईट मोड बरोबर. नाव व्हॉट आय एम डुईंग, आय एम चेकिंग वेदर फाईल इज ऑलरेडी एक्झिस्ट ऑर नॉट. जर फाईल एक्झिस्ट असेल तर त्याच्यामध्ये तिथले कंटेंट रीड करा, नसेल ती फाईल जर अवेलेबलच नसेल तर काय करा, मेसेज प्रिंट करा की फाईल नॉट एक्झिस्ट म्हणून. तर त्याच्यासाठी सो वी नो इन द सेकंड युनिट वी हॅव गॉन थ्रू द कंट्रोल स्टेटमेंट्स. we have learned about if and else, and also we have seen like comparison operators, relational operators and logical operators. So this exclamatory sign is nothing but not equal to. exclamatory sign काय करतो, not equal to represent करतो. म्हणजे फाईल नॉट इक्वल टू नेम म्हणजे इथे जे काही मी नेम पास करणार आहे हे जर सापडलं नाही म्हणजे काय झाली, ही कंडिशन ट्रू झाली. अँड वेन द कंडिशन इज ट्रू, ज्यावेळेस त्याला फाईल सापडणार नाही कंपायलरला, इट विल गिव्ह दिस मेसेज फाईल नॉट एक्झिस्ट. ओके, अँड इन दिस केस ॲज देर इज नो फाईल इन दिस हिअर, so it gives the message file not exist. Okay, now what I will do, I will create one file here, sample. Okay, and I will write here hi sy electrical.
Hi SY electrical. Okay, and here I'm going to, sorry, I'm going to save this file. Okay, for this, as I'm using this online platform, so I need to keep this thing with my snippets. Snippet म्हणजे काय थोडक्यात, it's a part of code. Okay, so I will link with my Google account. Okay, for this I need to create, let's say, file handling. Okay, this is my file handling, and under file handling, okay, under file handling I'm going to save it. इथे बघा एक प्रोजेक्ट क्रिएट झाला. इथे दिसते तुम्हाला? Hello. Yes, sir. Okay, and this sample file is also created. इथे दिसते तुम्हाला? Hello. Yes, sir. Okay, now I will move back to main CPP जिथे माझा प्रोग्राम आहे. Okay, now again I'm going to run the program here. Just give me a minute. The file is found, but it is not get executed. Okay, I'll change now. Let's say sample.txt. Here I will write the same content. I'm going to save. I'll move back to the program, sample.txt. I'll run once again. Okay, there is something missing here. Okay, let me check, because see, if file not found, that means it should raise this error. बरोबर, त्याला file मिळाली, but where is the contents? Only one content is displayed here. Okay, I will not write break. Okay, I'll write break. Just give me a minute. Control A, Control C. Read केलं इथे character मध्ये, then yes, कुठे लॉजिकची गडबड झाली बघा. Break. Okay, I'll try to execute one more time here. Why? Oh, again, I need to create one more project here. Just give me a minute.
sample.txt. Let's say I'll write here hi. I'm going to make save. New project. Okay. Why it is not printing? इथे end झाला, हा इथे end झाला. File name x variable घेतले बरोबर. Who is there? Just give me a minute. I'm going through the code. Yes, now we received output. See, it is due to like this, like the body I missed here. Only break statement when it reaches to this end of file, it should break. Okay. तर ते काय व्हायला पाहिजे नव्हतं, ब्रेक व्हायला पाहिजे नव्हतं. अँड देन आय एम गोइंग टू प्रिंट द लेटर्स. मी ते काय केलं, लेटर्स मी याच्यातच प्रिंट करत होतो इन द बॉडी ऑफ इफ, सो दॅट इट गेटिंग like many outputs here. Okay, now we will check the code. Now file is here. Hello, I'll go to the program here. इथपर्यंत समजलंय का तुम्हाला? if loop समजलंय का? Yes sir. ओके, सी इथे फाईल नाव, फाईलचं नाव होतं, त्याला काय झालं, कंपायलरला फाईल मिळाली, कारण आपण इथे आता प्रोजेक्टचं काय केलं, सिम्युलेटर तयार केलं. तर त्याच्यामध्ये ही फाईल एक्झिस्ट आहे. फाईल एक्झिस्ट आहे त्याच्यामुळे तो काय करतोय, हा मेसेज आता थ्रो करत नाही. थ्रो इन द सेन्स तुम्हाला डिस्प्ले करत नाही. ॲज दिस कंडिशन इज फॉल्स, नाव इट विल गो टू द एल्स. नाव चेक इन एल्स कंडिशन व्हॉट आय हॅव रिटन द लॉजिक फॉर इट. इथे एल्स कंडिशन मध्ये लॉजिक काय लिहिलंय तुम्हाला, की त्या फाईल मधले जे काही कॅरेक्टर्स असतील, बिकॉज वेन यू आर लाईक रीडिंग द कंटेंट फ्रॉम द फाईल, इट इज कन्सिडर इन द फॉर्म ऑफ कॅरेक्टर्स. All those are considered in the form of characters. Now when it considered in the form of characters, तर त्याचे ते होल्ड करण्यासाठी मी काय केलं, एक कॅरेक्टर नावाचं एक व्हेरिएबल तयार केलं. सॉरी, एक्स नावाचं एक व्हेरिएबल विच इज इन द फॉर्म ऑफ कॅरेक्टर. तो कॅरेक्टर असणार आहे. आणि आता ते कॅरेक्टर म्हणजेच काय, की त्या फाईल मधला मला सगळ्या काय करायला लागतील, व्हॅल्यूज रीड करून घ्यायला लागतील. बरोबर. जसं तुमचं सीन हा एक ऑब्जेक्ट आहे. इथे जर बघितला तुम्ही, युजिंग नेमस्पेस, सीन, आणि तुम्ही इथे काय करता, सीननी एक व्हेरिएबल पास करता, लेट से एन. ते तुम्हाला काय करायचं, व्हॅल्यू इथे घ्यायच्यात. बरोबर. तर सेम वे इन द फाईल हँडलिंग, इथे फाईल हँडलिंग मध्ये आता फाईलसाठी आपण कुठला ऑब्जेक्ट तयार केलाय, फाईल नेम या नावाचा ऑब्जेक्ट तयार केलाय. तर त्या ऑब्जेक्टने काय करतोय मी, ते कॅरेक्टर रीड करून घेतोय. ते कॅरेक्टर कशामध्ये आहेत, तुमच्या फाईलमध्ये. ओके. आणि ते कशामध्ये स्टोअर आहेत, तुमच्या या फाईल नेम मध्ये. का, तर तुम्ही इथं काय केली, ती फाईल रीड करून घेतली बाय युजिंग दिस मेथड. ह्या मोडमध्ये तुम्ही काय करून घेतली, ती फाईल रीड करून घेतली, आणि तुमचे व्हॅल्यूज कशामध्ये आहेत, ते आता या ऑब्जेक्टमध्ये आहेत. त्या ऑब्जेक्टमध्ये तुम्ही रीड करून घेतल्या, आणि तो फाईल तुम्ही कुठपर्यंत रीड केली आहे, तर एंड ऑफ फाईल. हे काय, हे तुमचं लास्ट कॅरेक्टर जोपर्यंत फाईलमध्ये आहे तोपर्यंत काय करतं, हा रीड करतं कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर. ही जी काही मेथड आहे किंवा फंक्शन आहे EOF, बरोबर. तर या फंक्शनचं काम काय आहे, की तुम्हाला त्या फाईलच्या एंड पर्यंत जितके काही कॅरेक्टर्स आहेत ते तुम्हाला रीड करायचे.
आणि ते रीड करून झाल्यानंतर काय करायचं, हा लूप ब्रेक करायचा आहे आणि जे काय कंटेंट तुम्ही रीड केलेत ते तुम्हाला इथं डिस्प्ले करायचे. कंटेंट कशामध्ये घेतलेत तुम्ही, ते फाईल रीड केलेले कंटेंट कशात घेतलेत, एक्स या व्हेरिएबल मध्ये. सो आय एम गोइंग टू डिस्प्ले विथ एक्स. आणि सगळ्यात शेवटी काय करायची, ती फाईल क्लोज करायची. सी इफ आय डोंट क्लोज दिस, जर मी फाईल क्लोज केली नाही तर काय होईल, तरी सुद्धा एक्झिक्यूट होते. बट लाईक इफ यू हॅव स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन, लेट्स से लाईक टर्बो सी, जर टर्बो सी मध्ये जर तुम्ही फाईल ही क्लोज केली नाही, सो इट विल गिव्ह अन एरर. तो तुम्हाला काय करेल, एक एरर मेसेज थ्रो करेल. ओके, सो ऍट द एंड वी रिक्वायर टू क्लोज द फाईल. ते तुम्हाला फाईल काय करायला लागते, क्लोज करायला लागते. ओके, so this is about reading the contents from the file. Okay, now let's create one more file. I'll create here one more file. Let's say student.txt. Okay, and here I'm going to create hi, my name is ABC and in SY electrical, and I'm going to make it as save. Okay, now I'll go to the program. Okay, now I want to read the content from this student.txt file. मला प्रोग्राम मध्ये कुठे चेंज करायला लागेल सांगा. फाईल नेम चेंज करावं लागेल. फाईल सॅम्पल. ओके, फक्त सॅम्पल डॉटच्या जागी काय करायला लागेल मला, इथे जे काय फाईल नाव आहे, रेस्ट ऑल थिंग्स विल बी रिमेन सेम. बरोबर, कारण जर फाईल नसेल तर मी हा मेसेज डिस्प्ले करणार, जर फाईल असेल तर त्या फाईल मधले मी सगळे कंटेंट्स टिल एंड ऑफ फाईल, शेवटच्या कॅरेक्टर पर्यंत मी काय करतोय ते चेक करतोय. ओके, अँड हिअर आय एम गोइंग टू रन. हाय, माय नेम इज ABCD. I am in SY electrical. Okay, so check how to read the contents from the file. Okay, now I'm going to post this link in your chat box. Okay, before this सुरुवातीला काय असणार आहे, तुम्हाला इथे main.cpp इथे एक तुम्हाला कोड मिळेल. बरोबर, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे ऍड करायचे. हिअर आय विल राईट, just give me a minute, name, then roll number, then your division, name, roll number, division, program. Okay, to read the contents of given file. Okay, this is what the problem statement, implementation of file handling program to read the contents of given file. आता इथे given file कुठले, तुमचे स्टुडंट, या फाईल मधले तुम्हाला कंटेंट काय करायचे, रीड करायचे. You can write your name, roll number, division. Okay, this I'm going to put in the chat box. You can share this with your friends so that it will remain in your chat box. Now check, because I explain you the program, I explain you how to run this program, but I think we missed like somewhere here. What are those tabs? आता इथे बघा, तुम्हाला सुरुवातीला काय असणार आहे, फक्त इथे एकच टॅब असणार आहे, main.cpp. ओके, I'll share you the link in the chat box. Just click करा तिथे,
because this is the other compiler. We are now familiar with this online program IZ compiler. Now we are using some other compiler now. Just click on the link. Okay, have everyone click on the link? सगळ्यांनी लिंक वरती क्लिक केलंय का? Yes, sir. Okay, now just check here. You will find only main.cpp. Is it correct? तुम्हाला फक्त आता इथे main.cpp दिसते, बरोबर? हा सर. येस सर. ओके. Yes, sir. ओके, आता जर तुम्हाला, आता मी इथे कशी नवीन फाईल क्रिएट केली sample.txt किंवा student.txt. आता हे तुम्हाला फाईल रीड करायची म्हटल्यावर ह्या फाईल तुम्हाला आधी क्रिएट करायला लागणार आहे. जर फाईल क्रिएट केली नाही तर काय होईल, तुम्हाला हा मेसेज मिळेल, फाईल नॉट एक्झिस्ट. बरोबर, म्हणजेच इथं जो तुम्ही मेसेज द्याल, फाईल नॉट फाउंड, फाईल नॉट फाउंड. ओके, जो मेसेज तुम्ही द्याल तो तुम्हाला मेसेज मिळेल का, तर इथं फाईल त्या ह्या फ्रेमवर्क मध्ये एक्झिस्ट नाहीये म्हणून. ओके, मग त्यासाठी काय करायला लागेल, तुम्हाला फाईल क्रिएट करायला लागेल. हाऊ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ फाईल? इथे बघा, main.cpp च्या वरती इथे तुम्हाला एक फाईल नावाचा एक आयकॉन दिसतोय. इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके, त्याच्यावरती जर क्लिक केलं तुम्ही, क्लिक करा. इथे तुम्हाला काय विचारतो आधी, फाईलचं नाव, त्या फाईलचं नाव. ओके, आय विल राईट नाव test.txt. txt is the extension for text document. ओके, तुम्ही कुठलंही नाव द्या, .txt, आणि ओके वरती क्लिक करा. इथे ती फाईल क्रिएट होईल. इथे एक नवीन टॅब आलाय बघा तुमचा, main.cpp च्या शेजारी. आलाय का? Yes, sir. ओके, आता त्या टॅब मध्ये इथे तुम्ही त्या फाईल मध्ये काय कंटेंट पाहिजे ते तुम्ही एडिट करा. ओके, आय विल कॉपी दिस कंटेंट, सेम कंटेंट, अँड आय विल पेस्ट हिअर इन द टेस्ट. तुम्ही तुमचे कंटेंट्स ऍड करा. एक सिंपल कुठलंही हाय हॅलो एक मेसेज करा, आणि त्याच्यानंतर इथे वरती तुमच्या जिथं फाईलचा मेनू होता, थोडासा मोबाईल आता काय करा, हॉरिझॉन्टल पकडा. म्हणजे आता तुम्ही जर व्हर्टिकल पकडला असेल तर इथे हे वरचे जे टॅब आहेत हे थोडेसे वर खाली होतील. हॉरिझॉन्टल यूज करा, आणि हॉरिझॉन्टल यूज केले की हे सगळे आयकॉन एका लाईनला येतील. तर फाईलचं जे आयकॉन आहे त्या लाईन मध्ये रन, डिबग, स्टॉप, शेअर आणि सेव्ह बटन आहे. सो क्लिक ऑन सेव्ह बटन. आता इथे ऍक्च्युली तुम्ही सेव्ह बटन वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला यू विल गेट वन पॉपअप. देअर यू नीड टू मेन्शन युअर मेल ॲड्रेस. आय थिंक मेल ॲड्रेस विचारलाय का त्यांनी? हॅलो हॅलो, एम आय ऑडिबल? हॅलो, Yes, sir. हा, तुम्हाला मेल ॲड्रेस विचारलाय का त्यांनी आता पॉपअप मध्ये? Yes, sir. हा, 3 ऑप्शन आले असतील बघा. तुमचा जीमेल, गुगल प्लस, त्याच्यानंतर अजून एक काहीतरी, आणि शेवटला गिट हब आहे. बरोबर, तर गुगल प्लस जे आहे त्याच्यावरती क्लिक करा, आणि तुमचा आता जो मेल सुरू आहे त्याच्यावरती तो सिलेक्ट करा. तो सिलेक्ट केल्यानंतर काय होईल, इथे तुम्हाला बघायला मिळेल वेलकम. तर तुमचं नाव जे असेल त्या मेलला असोसिएट, तर ते नाव इथे तुम्हाला दिसेल. यू विल गेट अ नेम, युअर नेम, which is associated with your email account. इथपर्यंत आलेत सगळे? Yes, have you completed up to this? Yes, sir. Okay. Now click on save.
सेव्ह वरती क्लिक केलं सगळ्यांनी? हॅव यू क्लिक ऑन द सेव्ह बटन? Yes, sir. Okay. Now you need to start writing code for it. Okay. Now file is created. चेक करा फाईल क्रिएट झालेली आहे का? त्या फाईल मध्ये तुमचे कंटेंट्स आहेत का? तिथं फाईल वरती जर तुम्ही क्लिक केलं तर तुम्हाला तुमचे कंटेंट दिसतील. And click on now main.cpp and start writing the code. Okay. I'll try to minimize this so that you can take a screenshot of it. Okay. Just a minute. Yes. Okay, now go to your text chat box of this Zoom meeting and copy the first 5 lines. या पहिल्या 5 लाईन कॉपी करा. The details of like yourself, your name, roll number, division, and the program. Okay, paste it in the main.cpp and just take a screenshot of this to execute the program. Okay, now make sure the name which you have given to the file, it must appear here in the syntax. तुम्ही इथं फाईलला टेस्ट दिलंय आणि इथं स्टुडंट .txt ऍक्सेस करताय, so it will not work. It will give you a message of file not found. Okay, so start implementing this program. See now how to execute this. आता हा प्रोग्राम लिहून झालाय. Yes, is everybody looking at the screen? Hello. Yes, sir. Because as of now we have seen how to create a file, how to create new file, and how to save, how to create into the project. Okay, now how to run this cpp file. आतापर्यंत इथं काय करत होतो आपण? रन बटन वरती क्लिक करायचो. The same way here, beside your file option there is a run button, so just click on the run button. It will start executing your code. Okay, have you understood everyone how to run the code? Hello. Yes, sir. Okay, sure. Now start executing this code and send me the screenshot on my number.
Yes, do it fast. For file handling, this line is very important because we need to read contents till the end of the end of that file. That means all the content on the file. Okay, so you need to note it somewhere. Yes, everyone, do it fast. We have a less time remain. Don't write this comment line. This is just for your information, so that you can get a syntax like object dot open and what arguments it required, what arguments we need to pass for this open function. First is your name of file and second argument is mode. So if you wish to read, the content, so you need to use this. And if you wish to like open the file into the write mode, you need to use this. Okay. Do it fast. You need to work on your typing speed.
Do it fast. Okay, one of you have did the same thing. Just check your if loop. Okay, as like if I was here giving the body of this if. ओके, मी जसं if ची बॉडी दिली आणि त्याच्यामध्येच ब्रेक आणि शाउट लिहिलं बरोबर. तसं तुम्ही केलंय का? फक्त एकदा चेक करा. If this was the case, you need to remove that body of this, because once it read all the contents, you need to stop your code and you need to display it. Just check. Or you can take a screenshot of it. Everyone, I will wait for 1 minute. You can take a screenshot of this program for your reference. Like we reached to the end of lecture. So everyone kindly take a screenshot of this program. Okay, so is everyone have taken the screenshot of it? Like second screenshot. Yes, sir. Okay, because I need to stop the meeting now.